वन्दे पुरुषोत्तम वन्दे पुरुषोत्तम वन्दे पुरुषोत्तम अंग प्रमाण। बार बार करो विनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया वेदा, काले कर्म के जाल में रही भोगत फेदा। जगत जीव भर मत फिरे नित चार खानी, ज्ञानी योगी फिर रहे सब मन की हानि। भाग जगा मेरा यादिका मेरे सदगुरु आए, राधा स्वामी धाम का वही भेद जनाए। बचो से देश है अभय धर ठिकानी, बिना संत पावे नहीं श्रुत शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की महिमा सुनाए, विरहन राग जगाए के घर को चुबाई। साध संग कर सार रस मैंने पिया गाए, प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांतन माए। हर कोई उठे बेकल रहूं कैसे पिया घर जाए, दर्शन रसन नित नित रहूं रहे मन तीर पाए। सुरत चरे आकाश में हरे शब्द विलासा, धाम धाम निरपथ चले पावे निज वासा। यही आशा मेरे मन बसे रहे चित्त उदासा, सुनो कृपा करो निज चरण निवासा। तुम कहीं समरथ नहीं ऐसे मांगो दाना, प्रेम धार वर का करो भलय अमृत खाना। दीन दयाल दया कर मेरे समरथ स्वामी, शुकर करूँगा गावत रहो नित राधा स्वामी। तुम बिन कोई समरथ नहीं जैसे मांगो दाना, प्रेम धार वर का करूं भलय अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी, शुकर करूं गावत रहो नित राधा स्वामी। शुकर करूं गावत रहो नित राधा स्वामी। बार बार कर जोर कर सबिनाय कर पुकार, साधु संग महि देव परम गुरु दाता। कृपा सिंधु सर्वनाथ पुरुष आदि अनादि अपार, राधा स्वामी परम पिता मैं तुम सदा आधार। बार बार बल जाओ तन मन वार चरण पार, काम प्रेम गाओ मेहर करी जस कृपा करो। धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु परम धनी, नित्य करो उत्तम सेवा अचल भक्ति महिगाय प्रभु। दीन दीन नाथ हाथ हाथ मान कर अब राखो नित साधो। दीन दयाल कृपा निधि हम क्रोध मद लोभ, सब विधि अवगुण हारवै। प्रभु राखो मेरी लाज, समुदारे अब मेरा। राधा स्वामी गुरु समराता, तुम भी और न दुस्सला। अब करो दया परत कशो, तुम दारे अति विलंब क्यों। दया करो मेरे साईया, दयो प्रेम पिया। दुख सुख कछु व्यापे नहीं, छूटे सब एक बार।
दया करो मेरे साया, करो प्रेम की दात, दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, छूटे सब एक बात, बार बार कर जोर कर, सविनय करो पुकार, साधु संग मोहि देव परम गुरु दातार, साधु संग मोहि देव परम विधाता। ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सावरणजङ्गमं व्याप्तं येन दृश्यं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चिद्रूपेण परिव्यक्तं चरित्रं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो गुरुराधीनं तत्त्वं नमो गुरुराधीनं तपः तत्त्वज्ञानं पठनास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। अन्नाथ श्रीरमनाथमद्गुरु श्रीजगद्गुरु मदात्मा सर्वधात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुरादिनादिश्य गुरु परम दैवत गुरु परतन्नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति गन्धनातीतं गुणसदृशं कष्टविश्वादिलक्षणम् एकं नित्यं योगचरणं सर्वाधीशाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। জয়গুরু মেজদা, আপনি পরিচালনা করুন প্লিজ। আমাদের অ্যাডমিন মহোদয় শ্রীযুক্ত পলাশ পাল চৌধুরী, উনি প্রবাসে আছেন কানাডায়। ওনার পারিবারিক মঙ্গল কামনার্থে এবং বিশ্বের প্রতিটি জীবের মঙ্গল কামনার্থে আমরা পরম দয়ালের আতুল চরণে 3 মিনিট নাম ধ্যানের সহিত প্রার্থনা জানাবো। সবাই নাম করুন, নামের সময় হল। যুগ পুরুষোত্তম পরম দয়াল পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের শ্রীহস্তে লিখিত গ্রন্থ সত্যানুসরণ থেকে পাঠ করার জন্য আমি শঙ্করপুর কায়স্থ মহোদয়কে অনুরোধ করছি। জয় গুরু দাদা। তো আসলে আজকে আমরা এইমাত্র এক সৎসঙ্গ থেকে উঠে আসলাম, যার জন্য ডিউ টাইমে ঢুকতে পারি নাই, ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। তো যুগ পুরুষোত্তম পরম দয়াল পরম প্রেমময় শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের শ্রীহস্তে লিখিত গ্রন্থ সত্যানুসরণ থেকে পাঠ। স্পষ্টবাদী হও কিন্তু মিষ্টভাষী হও, বলতে বিবেচনা করো কিন্তু বলে বিমুখ হইও না। যদি ভুল বলে থাকো সাবধান হও, ভুল করো না। সত্য বলো কিন্তু সংহারে এনো না। সৎ কথা বলা ভালো কিন্তু ভাবা অনুভব করা আরো ভালো। অসৎ কথা বলার চেয়ে সৎ কথা বলা ভালো নিশ্চয়, কিন্তু বলার সঙ্গে কাজ করা ও অনুভব না থাকলে কি হলো? বেহালা বিনা যেমন বাদ্যযন্ত্র বাজে ভালো, কিন্তু তারা নিজে কিছু অনুভব করতে পারে না। যে অনুভূতির খুব গল্প করে অথচ তার লক্ষণ প্রকাশ হয় না, তার গল্পগুলি কল্পনা মাত্র বা আরম্ভ। যত ডুববে তত বেবলম্ব হবে। যেমন ডালিম ফাটলেই ফেটে যায়,
তোমার অন্তরে সদ্ভাব থাকলেই আপনি ফেটে যাবে, তোমার মুখে তা প্রকাশ করতে হবে না। জয় গুরু। জয় গুরু। মেজদা, পূর্ণতা কি আছে লাইনে? না, পূর্ণতা আসলে আছে, তবে বই তো নাই এখানে। বই তো দেশে রেখেই, রাজনীতি ও, বই তো আনি নাই। রাজনীতি গ্রন্থ তো আমার কাছেও নাই, তাহলে আমরা লেখামিশনা। পরম দয়ালের আতুল চরণে প্রথমে সঙ্গীত নিবেদন করবেন মাস্টার মহোদয় শ্রীযুক্ত শঙ্করপুর কায়স্থ দাদা। জয় গুরু। আচ্ছা, তো জানি ভক্তের অধীনে ভগবান, ভক্তরা যদি কৃপা করেন তো আসলে ভগবানের নিজ গুণেই আমার গানটা হয়তো গেয়ে নিতে পারবেন। জয় গুরু। ও মানুষ মরলে পরে কোথায় কোথায় চলে যায় কেউ তো জানে না। ওরে কোথায় হতে আসে মানুষ, কোথায় বা তার ঠিকানা কেউ জানে না। ও মানুষ মরলে পরে কোথায় চলে যায় রে কেউ জানে না। ও হায় রে, লক্ষ জনি ভ্রমণ করে এ আসে মানুষ এই সারে রে। ও হায় রে, লক্ষ জনি ভ্রমণ করে এ আসে মানুষ এই সারে রে। ওরে জন্মের পরে মৃত্যু আসে সেই তো ও কেউ মানে না, কেউ জানে না। ও মানুষ মরলে পরে কোথায় চলে যায় রে কেউ জানে না। ও হায় রে, মাতা পিতার কর্ম ফলে জন্ম হয় মানব কুলে রে। ও হায় রে, মাতা পিতার কর্ম ফলে জন্ম হয় মানব কুলে রে। ওয় তুই মানব হয়ে ভুলে রইলে নিয়ে এ
বিষয় বাসনা কেউ জানে না। ও হায় রে, দিন সত্য বলে ওই বাসনা ববে যেন আরা সিনারে। ওই গো ববে আসা যাওয়া যে যন্ত্রণা, সেই দুঃখে প্রাণ বাঁচে না। কেউ জানে না ও মানুষ মরলে পরে কোথায় চলে যায় রে, কেউ জানে না। জয় গুরু। জয়গুরু, অনেক সুন্দর সঙ্গীত পরিবেশন করলেন আমাদের মাস্টার মহোদয়। এবারে পরম দয়ালের আতুল চরণে সঙ্গীত নিবেদন করার জন্য আমি অনুরোধ করছি পলাশ পাল চৌধুরী মহোদয়। জয় গুরু। আমার ভুল হবে, সবাই আমাকে ক্ষমা করবেন। জয় গুরু। গুরুর নাম নিয়ে ভাসানো তরি, যেদিন ডুবে যাবে রে সেদিন চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা, তারাও ডুবে যাবে রে। গুরুর নাম নিয়ে ভাসানো তরি, যেদিন ডুবে যাবে রে সেদিন চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা, তারাও ডুবে যাবে রে। বহুদিন পরে আবার মোরা গঙ্গে এলো জুয়ার। বহুদিন পরে আবার মোরা গঙ্গে এলো জুয়ার। এবার জুয়ার ধরেছি পারি, আর কি তরি ডুবে রে। এবার জুয়ার ধরেছি পারি, আর কি তরি ডুবে রে। আর কি তরি ডুবে রে। গুরুর নাম নিয়ে ভাসানো তরি, যেদিন ডুবে যাবে রে সেদিন চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা, তারাও ডুবে যাবে রে। নবভাবে নবীন তরি, শ্রী গুরু হলেন কান্ডারি। নবভাবে নবীন তরি, শ্রী গুরু হলেন কান্ডারি। এবার হোক না কেন তুফান ভারী, আর কি তরি ডুবে রে। এবার হোক না কেন তুফান ভারী, আর কি তরি ডুবে রে। আর কি তরি ডুবে রে। গুরুর নাম নিয়ে
নিয়ে ভাসানো তরি, যেদিন ডুবে যাবে রে সেদিন চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা, তারাও ডুবে যাবে রে। মুহুকুন্দ দাস ভনে, ওই আমরা হাই জাহানে আর ভয় করি নে হে। মুহুকুন্দ দাস ভনে, ওই আমরা হাউ জাহানে আর ভয় করি নে হে। ওই আমরা গুরুর নামের বাদাম টেনে উজান বে যাব রে। ওই আমরা গুরুর নামের বাদাম টেনে উজান বে যাব রে। উজান বে যাব রে। গুরুর নাম নিয়ে ভাসানো তরি, যেদিন ডুবে যাবে রে সেদিন চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা, তারাও ডুবে যাবে রে। গুরুর নাম নিয়ে ভাসানো তরি, যেদিন ডুবে যাবে রে সেদিন চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা, তারাও ডুবে যাবে রে। ও সেদিন চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা, তারাও ডুবে যাবে রে। জয় গুরু। জয়গুরু। খ্রিস্ট পিপাসু উপস্থিতি, আপনাদের আদেশ পাইলে আমি একটি সঙ্গীত পরিবেশন করতে চাই। আগে দাদা, জয় গুরু। জয়গুরু। আমার প্রাণের মানুষে যে জন্ম লুকিয়ে তিনি, তাকেন না তো। আমার প্রাণের মানুষে যে জন লুকিয়ে তিনি, তাকেন না তো। মানুষ হয়ে লোক সমাজে, মানুষ হয়ে লোক সমাজে করেন লীলা অবিরত। আমার প্রাণের মানুষ যে জন লুকিয়ে তিনি, তাকেন না তো। চলনটি তার বড়ই যে সুন্দর, চন্দে তালে জাগে প্রাণে ভালোবাসার জোর। চলনটি তার বড়ই যে সুন্দর, চন্দে তালে জাগে প্রাণে ভালোবাসার জোর। ও তার অবাধ চলায় ছন্দ মনোহর, ও তার অবাধ চলায় ছন্দ মনোহর। ও তার চলনে বলনে মোহনে রূপে, চলনে বলনে মোহনে রূপে ভক্ত সেবক শত। নিত্য তারই পথের দোলায় করছে মাতা নত। ও তার
চলন বলন মোহনে রূপে ভক্ত সেবক শত, নিত্য তারই পথের দোলায় করছে মাতা নত। আমার প্রাণের মানুষ যে জন লুকিয়ে তিনি, তাকেন না তো। ওই জাগে তার অরুণ আখির, তারার মাঝে আলোর নাচন, আর সকল কোথায় প্রেমেরই মাতন। ওই জাগে তার অরুণ আখির, তারার মাঝে আলোর নাচন, আর সকল কোথায় প্রেমেরই মাতন। প্রাণ কারা তার সেবা যতন, প্রীতির সাধন, তার মুখ স্পন্দন, তার অলোক লীলা যত, হিয়ায় জাগায় স্বস্তি শান্তি মুক্তি অবিরত, তার অলোক লীলা যত, হিয়ায় জাগায় স্বস্তি শান্তি মুক্তি অবিরত। আমার প্রাণের মানুষ যে জন লুকিয়ে তিনি, তাকেন না তো। মানুষ হয়ে লোক সমাজে, মানুষ হয়ে লোক সমাজে করেন লীলা অবিরত। আমার প্রাণের মানুষ যে জন লুকিয়ে তিনি, তাকেন না তো। নেশেকের হৃদয়ে ঠারে প্রাণের পরশ দিয়ে, দন্ন করে নবাদে প্রীতি সুধা ছড়িয়ে। নেশেকের হৃদয়ে ঠারে প্রাণের পরশ দিয়ে, দন্ন করে নবাদে প্রীতি সুধা ছড়িয়ে, আর সেবার সুযোগ দিয়ে। ওই নেচে গেয়ে আসছে কত ভক্ত সুজন শত, কৃতার্থতায় ধন্য হবে মরণ হবে নত। ওই নেচে গেয়ে আসছে যত ভক্ত সুজন শত, কৃতার্থতায় ধন্য হবে মরণ হবে নত। মানুষ হয়ে লোক সমাজে, মানুষ হয়ে লোক সমাজে করেন লীলা অবিরত। আমার প্রাণের মানুষ যে জন প্রাণের মানুষ যে জন লুকিয়ে তিনি, তাকেন না তো। মানুষ হয়ে লোক সমাজে, মানুষ হয়ে লোক সমাজে করেন লীলা অবিরত। আমার প্রাণের মানুষ যে জন লুকিয়ে তিনি, তাকেন না তো। জয় গুরু। খ্রিস্ট পিপাসী উপস্থিতি, এবারে আমরা আলোচনা পর্বে চলে যাব। আজকের আলোচ্য বিষয় বীর হও কিন্তু হিংস্র হয়ে বাঘ ভাল্লুক সেজে বসো না।
উক্ত আলোচ্য বিষয়বস্তু এবং পৃষ্ঠ প্রসঙ্গে আজকের আলোচনা হবে। আমি প্রথমে আলোচনা করার জন্য পূজন রায়কে আহ্বান করছি। গুরুব্রাতা পূজন রায়কে আহ্বান করছি পৃষ্ঠ প্রসঙ্গ করার জন্য। এবারে উক্ত বিষয়বস্তুর উপরে শুভ রায়কে আলোচনা করার জন্য আহ্বান করছি। শুভ, কি শুনতে পাচ্ছ? আজকের এই সুস্থ এবং সুন্দর মুহূর্তে অনলাইন সৎসঙ্গে যারা উপস্থিত আছেন, পরম পিতার একনিষ্ঠ কর্মী, সুস্থ ব্রতধারী কর্মী, প্রতি প্রত্যেকের অবস্থানরত থেকে দাদা এবং মায়েদের জানাই আনন্দিত জয়। ফার্স্ট অফ অল, আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। গত 3 থেকে 4 সপ্তাহ মেবি আমি সত্যি একটু অন্যরকম হয়ে গেছিলাম, হয়তো বা ব্যস্ততার কারণে। যদিও আমি 3 সপ্তাহ একটা ট্রেনিং এ আছি, যার জন্য আসলে আমি টাইম মেনটেনেন্স করে হয়তো বা মনে ছিল বা মনে আছে, কিন্তু মানুষ মাত্রই তো ভুল, আসলে ভুলটাই হয়ে গেছে আর কি। তারপরও সংশোধনের কিছু ওয়ে ছিল, হয়তো সেই ওয়ে গুলো হঠাৎ করে কেন জানি না ব্যস্ততার কারণে হয়তো বা বন্ধ হয়ে গেছে। অনেক সময় দেখা গেছে মনে থাকে না, তারপরও আহ কানাডা প্রবাসী অ্যাডভান্স পরম পিতার, সেটা আমি পরে ডিজার্ভ করলাম যে আসলে এরকমই কোনো কিছু হইতে পারে বা হবে। তো শত ব্যস্ততার মধ্যে তো ফোন দিতেন, এখন হয়তোবা সেই ফরম্যাট থেকে সেই ফোনটা দেওয়া হয় না। যাক, সবকিছুর পর আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত অনলাইন সৎসঙ্গে প্রত্যেকের কাছে। 3 সপ্তাহ ট্রেনিং আছে, তো অলরেডি 2 সপ্তাহ শেষ, আগামী সপ্তাহে কমপ্লিট হয়ে যাবে বিয়ানীবাজার। তো সর্বসাপেক্ষে প্রতি প্রত্যেকের নিজ অবস্থান থেকে সুস্থ এবং সুন্দর ভাবে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে জীবনকে নতুন পথে, নতুন যাত্রায় সবসময় নিয়ে যাচ্ছি বা নিয়ে যাওয়ার সেই প্রসেসিংটা সবার মধ্যে আছে। এটা দেখে আসলে খুবই ভালো লাগছে। আজকে হয়তো আমার মনে ছিল না, কিন্তু আহ বেগম রোকেয়ার যে অর্ধাঙ্গিনী, উনি হয়তো আমাকে মনে করিয়ে দিয়েছেন, তাই আসলে ঢুকতে পারছি না, হয়তো কাজে ছিলাম। আজকে আলোচনার বিষয়ের উপর আলোকপাত আসলে খুবই ইজি, যদি সেটা আমরা নিজের মধ্যে ধারণ করে রাখি। বীর হোক, কিন্তু হিংস্র হয়ে ভাগ ভাল্লুক সেজে বসে না। এটা আসলে পরমপিতা প্রত্যেকটা বিষয়ে কিন্তু সমাজের সাথে সামাজিক ভাবে এবং সংস্কৃতির উপর বিরাজমান রেখেই আলোকপাত করেছিলেন। কিসের জন্য? আমাদেরকে বুঝার জন্য। বিশেষ করে আমি আমার প্রফেশনাল লাইফে কথাটা ইনভলভ করতেছি এই জন্যই, কারণ প্রফেশনাল লাইফে কিন্তু বিভিন্ন সেক্টর পর্যায়ে যে কাজগুলো হয়, ফার্স্ট অফ অল সৈনিক, তাকে কিন্তু সবসময় বীর হওয়ার জন্য সর্বোত্তম চেষ্টা করে। যিনি লিড করেন, যিনি নেতৃত্ব দেন, দ্যাট মিন কমান্ডিং অফিসার, উনি কিন্তু প্রত্যেকটা সৈনিকই বলেন বীর হওয়ার জন্য। কিন্তু কখনোই উনি বলেন না যে হিংস্র হয়ে কারোর প্রতি অনির্যাতিত
অথবা অনৈতিক আচরণ করার জন্য। গভর্নমেন্ট কিন্তু আমাদেরকে অনেক কিছু দিয়েছে, যেটা হয়তো মানুষের ফেসবুক, টুইটার, হোয়াটসঅ্যাপে যাই কিছু দেখি না কেন, বাট তার বাইরেও কিন্তু গভর্নমেন্ট আমাদেরকে অনেক কিছু দিয়েছে, যেটা আমরা সময় উপযোগী ব্যবহার করে থাকি। এখন আমি প্রকাশ্যে অস্ত্র নিয়ে হাঁটতে পারি, কিন্তু ফর এক্সাম্পল, মানে অপ্রিয় সত্যি কথা এটাই, পলাশ দা কিন্তু সিলেট শহরে অস্ত্র নিয়ে হাঁটতে পারবেন না। উনি কিন্তু বিশাল শিল্পপতি, নিজ অবস্থান থেকে অনেকটাই এস্টাবলিশড পরম পিতার কৃপায়, কিন্তু উনি প্রকাশ্যে কখনো ইউনিফর্ম পরিহিত অস্ত্র নিয়ে হাঁটতে পারবেন না। এটা নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য, নির্দিষ্ট মানুষের জন্য কিন্তু গভর্নমেন্ট বরাদ্দ করেছে। যদিও এটা অ্যাচিভমেন্ট, অ্যাচিভ করতে হয়, তারপরও চাইলে কিন্তু সবাই হাঁটতে পারতো প্রকাশ্যে অস্ত্র নিয়ে, ইউনিফর্ম নিয়ে, ইউনিফর্ম পরিহিত অস্ত্র নিয়ে সবাই হাঁটতে পারতো, কিন্তু পারে না। তার মানে এই না যে সরকার আমাকে ইউনিফর্ম এবং অস্ত্র দিয়েছে, আমি অনৈতিক ভাবে অশ্লীল মনোভাব নিয়ে কারোর উপর সে, মানে সেই বিষয়টা বা সেই অনুভূতিটা আমি প্রকাশ করবো। কারণ হচ্ছে সেটা যত, মানে যথোপযোগী ব্যবহার করার জন্য গভর্নমেন্ট আমাকে দিয়েছে। এটা বহিঃশত্রু আক্রমণ থেকেই হোক বা নিজ দেশের শত্রু আক্রমণ থেকেই হোক, কাকে সুরক্ষিত রাখার জন্য? নিজের দেশকে, নিজের মানুষকে, নিজের সমাজকে, নিজের পরিবারকে, ইভেন সর্বোপরি সবার উপর দেশ। কারণ আমাদের স্লোগানের ফার্স্ট লাইনিং হচ্ছে সবার উপর দেশ। তো দেশে প্রত্যেকটা মানুষকে যদি আমরা সিকিউরিটি দিয়ে রাখি, কেউ এটা উপলব্ধি করুক অথবা না করুক, যেহেতু ফার্স্ট লাইন সবার উপরে দেশ, সেই ক্ষেত্রে আমি একজন বীর। বাট কখনোই আমি কারোর উপর হিংস্র আচরণ করতে পারি বা হিংসাত্মক বাঘের মতো পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী যেরকম আমাদের আহ নিরীহ মা বোনদের উপর অত্যাচার করেছিলেন, সেরকম হইতে পারবো। হয়তো বা কিছু কিছু ব্যক্তির ক্ষেত্রে সেটা প্রযোজ্য হয়, যেমন দুষ্কৃতী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে কিছুটা হয়। তারপরে কিন্তু বিবেক আমাদেরকে বলে দেয় সেও কিন্তু মানুষ, কারোর ভাই, কারোর বোন, কারোর হয়তো বা ছেলে বা কারোর বা মেয়ে। So I feel proud just for my country, because বীর হওয়া যায়। বীর হইতে হলে অনেক পরিশ্রম করতে হয়, পরিশ্রম করে আসতে হয় এই জায়গায়। কারণ 6 মান্থ ট্রেনিং এ অনেকে কিন্তু ঝরে গেছে, অনেকে হয়তো বা বাড়িতে চলে গেছে, অনেকে হয়তো বা নাই, আবার অনেকে হয়তো বা আছে জীবিত, কিন্তু সে চাকরিতে নেই, সেও কিন্তু বীর। কিন্তু সবাই হিংস্র আচরণ নিয়ে মানুষের সাথে চলাফেরা করুক, এমনটা কেউই কামনা করে না। ইভেন দেখেন, লাস্ট অফ অল এন্ড ফার্স্ট অফ অল পরম পিতা কামনা করেন। আজকে আলোচনাটা আমার কাছে অলমোস্ট খুব সুন্দর একটা আলোচক হিসেবে আমি গ্রহণ করেছি, যদিও পরম পিতা প্রত্যেকটা বাণী আমার কাছে ভালো লাগে। ভালোবাসার, অনুভূতির বিষয়, সেখান থেকে কিছুটা পাওয়ার বিষয়, সেখানে পাওয়ার থেকে ভালো লাগার কিছু বিষয়, এবং সর্বোপরি অর্জনের বিষয়। আমি আলোচনা দীর্ঘায়িত করব না। আফটার অল, খুব ভালো লাগতেছে যে আজকে সর্বোপরি অনলাইন সৎসঙ্গে অনেকদিন পর, যদিও 1 মাস, কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে 1 যুগ, 12 বছর। ওই যে গল্প আছে না, যে 12 বছর পর যে বলছিলেন যে কি মশাই, মাছ কি, কি জানি কুটলো না কি জানি বলছিল, তখন বললো হ্যাঁ এই মাত্র ধরলো। আসলে লাইফের কিছু কিছু মোমেন্ট আছে যে 1 সপ্তাহ 1 মাস গ্যাপ পড়ে গেলে এটা আসলে, মানে নিজের থেকে অনেকটা বিচ্যুত হয়ে যায়, লাইনচ্যুত হয়ে যায়। তার মানে এই না যে আমি অনেক ভালো আছি,
কর্মব্যস্ত জীবনে কর্ম ঠিকই করি, কিন্তু প্রত্যেকটা ধাপে ধাপে কিন্তু বিপদ আসে। সেটা অনুভব করি যে কিসের জন্য আসে বা কি কারণে আসে। তাই আসুন, প্রত্যেকের অবস্থান থেকে অনলাইন সৎসঙ্গে থাকবো। আর অনলাইন সৎসঙ্গে যিনি এত পরিশ্রম করে ধরে রেখেছেন আমাদের অগ্রবর্তী অগ্রযাত্রা, যেখান থেকে শুরু হবে পরম পিতার একনিষ্ঠ কর্মী, কানাডা প্রবাসী, ওনার যেন পারিবারিক মঙ্গল হয়, ইভেন ওনারও যেন মঙ্গল হয়, এবং উনি ওনার যে প্রসেসিং গুলো করতেছেন সবগুলো যেন পরম পিতার চরণাস্থিত হয়। প্রত্যেকের মঙ্গলার্থে আমি আমার আলোচনা এখানেই শেষ করছি, যেন পৃথিবীর প্রত্যেকটি জীবেরই তার নিজস্ব মতামতের আত্মতৃপ্তি পায়, এবং পরম পিতার কাছ থেকে যেন সবটুকু যেন ভালোবাসা অর্জন করতে পারে, এবং প্রত্যেকের মনে আশা পূরণ হোক। আমি আবারও সবাইকে জানাই, আমার কথায় প্লিজ কেউ রাগ করবেন না, অভিমানও করবেন না। আমি সবাইকে জানাই আবারও রানন্দিত জয়গুরু। জয়গুরু বলা যাও। জয়গুরু। আমরা কি আমাদের বিপ্লব পুরকায়স্থ দাদা খেয়ে একটু ফ্রি পাবো? দাদার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বিপ্লব পুরকায়স্থ দাদা। দাদা আমি ফেরিতে জয়গুরু। আছি, ফেরিতে। জয়গুরু। জয়গুরু। বিপ্লব আমি দা। নৌকায় আছি, ফেরিতে ফেরিতে। বিপ্লব দার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। হ্যাঁ, জয়গুরু দাদা। দাদা একটু সময় হবে? জয়গুরু। আমার জীবন পথের সারথি পরম দয়াল পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র রাতুল রাঙ্গাচরণে জানাই শতকোটি প্রণাম। প্রণাম জানাই ওনার লীলা সুমন জগতের জননী শ্রী শ্রী বর্মা, পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী বর্দা, বর্তমান আচার্য দাদার শ্রীচরণ। প্রণাম জানাই গুরুকুলের সকলের শ্রীচরণ। অনলাইনে উপস্থিত সকল ইষ্ট প্রাণ দাদা ও ভক্তিমূর্তি মায়েদেরকে জানাই প্রাণানন্দিত জয়গুরু। আসলে যদিও পুরোহিত কর্তৃক আদিষ্ট হয়েছি, আলোচনার জন্য উপস্থিত হয়েছে, আলোচনা করার মতো ভাষা জ্ঞান আমার নেই। তো আজকের যে বাণীটা আহ, অত্যন্ত আহ, গভীর, এবং ঠাকুর বলেছেন বীর হওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে, কিন্তু কিভাবে বীর হতে হয়। আমরা কিন্তু ঠাকুরের আরেকটি বাণী পড়েছি সত্যানুসরণে, বিশ্বাস, আত্মত্যাগ, নির্ভরতা, এই তিনটি হচ্ছে বীরত্বের লক্ষণ। তো ঠাকুর তো আজকের যে বাণীটা বলা হয়েছে, বীর হও কিন্তু বাঘ ভাল্লুক সেজে বসো না। আমরা তো মূলত সাধারণ সমাজ ব্যবস্থাকে যদি এখন ফলো করি, 99% লোকেই আসলে এমন ভাবেই বীরত্বকে প্রয়োগ করে যাচ্ছে, বাঘ ভাল্লুকের চাইতে আরো বেশি হিংস্র হয়ে উঠেছে। তার মানে ওই ওই জিনিসটাকে ফলো করলেই আমরা বুঝতে পারি মানুষের ধ্বংসলীলা শুরু হয়ে গেছে। ঠাকুর কিন্তু আলোচনা প্রসঙ্গে বলে গিয়েছেন পৃথিবীতে এমন একটি সময় আসবে, ঝড়ে যেভাবে ডালপালা রাস্তাঘাটে পড়ে থাকে তার উপর দিয়ে হেঁটে যেতে হয়, এমন একটি দিন আসবে 3 কিলোমিটার দূরে দূরে একটি আলো জ্বলবে কিনা সন্দেহ আছে, আর এই মরা লাশের উপর দিয়ে হেঁটে গিয়ে সৎসঙ্গ করতে হবে। ঠাকুর কত গভীর ভাবে বলে গিয়েছেন সেই দিনটি আসছে, সেই দিনটাকে রোধ করার একটাই উপায়, শুধু নিজেকে সৎভাবে পরিচালিত করা, নিজেকে সৎ পথে পরিচালিত করা, অন্যকে সৎ পথে আসার আহ্বান জানানো, যজন এবং যাজন। আমরা বীর হব, কিন্তু
বিশ্বাস, আত্মত্যাগ, নির্ভরতা, এই তিনটি জিনিসকে আমরা চরিত্রে ধারণ করব। আমাদের মনের ভিতরে সেই জিনিসগুলিকে জাগ্রত করে তুলব। আমরা যেন অত্যন্ত বিশ্বাসী হয়ে উঠতে পারি। ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস রেখে যেন আমরা সৎভাবে নিজেকে চালাতে পারি। আমরা যেন কখনো ভাবি না যে যারা অসৎ পথে চলছে তারাই বড় গাড়িতে চড়ছে। সেইটা আসলেই একটা ভুল স্বপ্ন। সেটা হতেই পারে না। সে বড় গাড়িতে চড়ছে আর নিজের ছেলে মেয়ের হাতে নিজে প্রাণ হারাচ্ছে। অসৎ পথে চলে যারা বেশি সুখ উপভোগ করে তাদের রেজাল্টটা ঠিক এরকমই হয়ে আসছে। আমরা ঠাকুরের প্রতি যেন বিশ্বাসী হই। আমরা যেন কোনোভাবেই কোনো কিছুর বিনিময়ে নিজের সততাকে হারিয়ে না ফেলি। ঠাকুরকে ধরেছি, ঠাকুরের ভাবধারা যেন নিজেকে পরিচালিত করতে পারি। অনলাইনে উপস্থিত সকলের সুখ শান্তি কামনা করে তথা বিশ্বের প্রতিটি জীবের সুখ শান্তি কামনা করেই আমি আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনা দিতে চাইছি। সবাইকে প্রাণানন্দিত জয় গুরু। জয় গুরু। এবারে সমাপনী আলোচনা করবেন শ্রদ্ধেয় গুরুপ্রদা শ্রীযুক্ত পলাশ পাল চৌধুরী মহোদয়। জয় গুরু। আমার চলাপথে সারথি বরম দয়াল আমার জগৎজননী শ্রেষ্ঠ বড় মা, সৎসঙ্গের প্রধান যে বড়দা, বর্তমানে যে দাদা, গুরু পরিবারের সকলের চরণে শতকোটি প্রণাম। মধ্যকার অনার অধিবেশনে উপস্থিত ঋত্বিক দাদা, সৎসঙ্গ প্রদানী কর্মী, দাদা ও মায়েরা, সবাইকে আনন্দ জয় গুরু। আজকে যে আলোচনার বিষয়, বীর হও কিন্তু হিংস্রক হয়ে ভাগ ভালুক সেজে বসো না। আমি মানে শুভরায় দাদা এবং বিপ্লব দাদার আলোচনা পরে আরো আলোচনা থাকে না। শুভরায় দাদা সুন্দরভাবে বুঝিয়ে বলেছেন, বিপ্লব প্রকাশ দাদা বুঝেছেন। আসলে আমরা প্রত্যেকেই আমরা বীর পুরুষ, কিন্তু আমাদের এই বীরত্বের লক্ষণ কোনোভাবে প্রকাশ পায় না। কোনো স্থানে অল্প বিস্তর প্রকাশ পায়, সৎ রূপে অথবা অসৎ রূপে, অথবা অসৎ আচরণের মাধ্যমে, অথবা সৎ আচরণের মাধ্যমে। সিংহের বীরত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটে প্রত্যক্ষভাবে, বাঘের বীরত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটে প্রত্যক্ষভাবে। পশু, ওরা পশু, এই কারণে তাদের হিংস্রক আঘাত অথবা বীরত্বের প্রতিফলন ঘটে প্রত্যক্ষভাবে। কিন্তু আমরা যারা মানুষকে কুহিংস্রক, আমাদের বীরত্বের প্রতিফলন ঘটে অসৎ পথে বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে, যা আমাদের মন এবং বিবেক দিয়ে আমরা বিভিন্ন মোহে আচ্ছন্ন হয়ে এই হিংস্র মন মানসিকতা আমাদের মধ্যে তৈরি হয়। তার পিছনে একমাত্র কারণ হচ্ছে মোহ, অর্থের মোহ, দ্বন্দ্বের মোহ, ক্ষোভের মোহ। সবসময় একটা জেলাসি আমাদের মধ্যে কাজ করে। আমার চাইতে অন্য একজন উপরে উঠে যাচ্ছে, ওকে কিভাবে আমি নিচে নামাবো, আমি কিভাবে উপরে উঠবো, আমি কিভাবে ভালো থাকবো, আমি ভালো থাকতে গিয়ে অন্যের কি ক্ষতি করতেছি, নাকি অন্যের উপকারের কথা মাথায় না রেখে আমি আমার ভালো কথা চিন্তা করতেছি, এটা ভাবতেছি না। তাই বিপ্লব প্রফেসররা বলেছেন,
কি যেন বলেছেন যে হিংসা মানে বিশ্বাস, নির্ভরতা, আত্মত্যাগ, তিনটি বীরত্বের লক্ষণ। বীরত্ব যদি আমাদেরকে দেখাতে হয় তাহলে আমাদেরকে বিশ্বাস থাকতে হবে। বিশ্বাস থাকতে হবে আমাদের কার উপর, আমাদের পরম পিতার উপর, যাকে ধরে আমরা পথ চলতেছি তার উপর যদি আমরা বিশ্বাস রাখি তাহলে আমরা বীর হতে পারবো। তার উপর যদি আমরা বিশ্বাস রাখি তাহলে কি করতে হবে, তার কথা মেনে চলতে হবে। তার কথা যদি না মেনে চলি আর যদি বলি যে তাকে বিশ্বাস করি তাহলে তো আর তাকে বিশ্বাস করা হলো না। নির্ভরতা, তাকে দ্রৌপদী যেভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বস্ত্র হরণের সময় এক হাতে বস্ত্র ধরে রেখে অন্য হাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে চেয়েছিল যে তাকে তার সম্মান রক্ষা করার জন্য, তখন কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাকে কোনো সাড়া দেয় নাই। যখন দু হাত তুলে, যখন সব শেষে যখন দেখলেন যে অবস্থান খুবই খারাপ পথে পতিত হইতেছে, তখন তুমি দু হাত ছেড়ে যখন দ্রৌপদী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে চাইলেন, তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ওনার ওনার সম্মান রক্ষা করলেন। তো আমাদের নির্ভরতাটাও ঠিক এমনই হওয়া উচিত। সম্পূর্ণ নির্ভরতা, সম্পূর্ণ নির্ভরতা নিয়ে যদি আমরা তার কাছে চাই তবে আমরা তার উপরে নির্ভরশীল হব, তিনি আমাদেরকে রক্ষা করবেন। আত্মত্যাগ, যদি বিশ্বাস এবং নির্ভরতা আমাদের পেতে হয় তাহলে আমাদের মধ্যে যে জিনিসটা থাকতে হবে, বিশ্বাস এবং নির্ভরতা যদি আমাদেরকে ধরে রাখতে হয় তাহলে আমাদের মধ্যে যে জিনিসটা থাকতে হবে সেটা হচ্ছে আত্মত্যাগ। সবসময় নিজের মধ্যে নিজেকে ত্যাগ করে, নিজের মধ্যে একটা ত্যাগী মানসিকতা রেখে আমাদেরকে পথ চলতে হবে। যদি এই ত্যাগটুকু নিয়ে আমরা চলতে পারি, সব পরিশেষের কথা হচ্ছে যে ঠাকুরের ভাবধারায় পথ চলা। ঠাকুরের ভাবধারায় যদি আমরা পথ চলি তবে আমরা অবশ্যই বীর পুরুষ হিসেবে আমরা এই সমাজে বেঁচে থাকবো। বীর পুরুষ হিসেবে আমরা আমাদের পথ চলবো। তবে আমাদের একটাই প্রয়োজন, ঠাকুরের ভাবধারায় পথ চলা। তবে আমরা হিংস্র বাঘ ভালুকের ন্যায় পথ চলা থেকে বিরত থাকবো এবং আমরা তার পথে পতিত হয়ে চলবো বলে আমি মনে করি। সবাইকে জয় গুরু। জয় গুরু। জয় গুরু। সমাপনী সঙ্গীত মেজদাকে পরিবেশন করতে হবে। আচ্ছা, ঠিক আছে। জয় গুরু। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সাধনা করে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে। ছাড়ো রে মন কাপড় চাতুর, মদনে বল হরি হর। হরির নাম পরম ব্রহ্ম, জীবেরই মূল ধর্ম, অধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে। ছাড়ো রে মন ভবের আশ, জপানামি কর রে নেশা। রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লইয়ে নয়ন নিরেশনা আসরে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে।
শ্রী গোবিন্দ 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 বলে সন্ধ্যা করে, জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে, ছাড়ো রে মন কপট ভজনে বল হরে, হরি বল হরি বল, 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 হরি বল। নাম পরম ব্রহ্ম জীবেরই মূল ধর্ম, ধর্ম কুকর্ম সারণে, জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে, সাররে মন ভাবে রয়াস, জোফানা আমি কররে সারধা বল, রাধা বল, রাধা বল, রাধা বল, রাধা বলে রাধা বলে রাধা বলে, বলে রাধা বলে রাধা বলে রাধা বল, রাধা বল, রাধা বল, রাধা বল। রাধে গোবিন্দ নামটি বাদনে লয়, নয়নের সদা ভাসরে, জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে, হরে গোবিন্দ 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 বলে সন্ধ্যা করে, জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে, জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে। বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তম, বন্দে পুরুষোত্তমম। বন্দে। পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি, পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি, জয় পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি, জয় পরমারাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বরমাখি, জয় পরমারাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বরমাখি, জয় পরমারাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বরমাখি, জয় পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী বরদাখি, পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী বরদাখি, জয় পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী বরদাখি, পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী আচার্য দেব কি, জয় পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী আচার্য দেব কি, জয় পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী আচার্য দেব কি, জয় সৎসঙ্গ কি, হুম সৎসঙ্গ কি, সৎসঙ্গ কি। জয় বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে আর্য পিতৃং, আর্য বন্দে ওং মাতৃবর্গাং, মাতৃভাষা বন্দে ওং কৃষ্টি দৈবতম, বন্দে পুরুষোত্তমম। আপূর্যমান বৈশিষ্ট্য পালি পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি, জয় জয়। জয়। ইষ্ট কৃপাসী উপস্থিত, আমাদের সৎসঙ্গ অধিবেশন কেন্দ্র শাসনা জামালগঞ্জের পক্ষ থেকে যে অনলাইন সৎসঙ্গ অনুষ্ঠিত হয় প্রতি শনিবার রাত্র 8:30 সেই সৎসঙ্গ আবারও অনুষ্ঠিত হবে আগামী সপ্তাহে। সেই পর্যন্ত সৎসঙ্গ পরিবারকে ঠাকুর যেন কুশলে রাখেন সেই কামনার্থে, এবং আগামী সপ্তাহে ঠিক এই টাইমে আমরা আমাদের সবার আবার দেখা হবে এই আশা রেখেই আজকের সৎসঙ্গ এখানে সমাপ্তি ঘোষণা করা হলো। জয় গুরু সবাইকে।